मेरे अगेंस्ट इलैक्शन लड़ते हैं। पिछली बारी भी एक दूजे के ओपोनेंट सी असी, मैं इलैक्शन हार गया सी, वो जित गए। इस बार उन्होंने मंत्री पद का अहुदा प्राप्त होया कांग्रेस पार्टी बनियो। मंत्री बनते ही उन्होंने वेंडेटा पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी, जो कि मेरा कारोबार ट्रांसपोर्ट का कारोबार आ, तो उन्होंने बजिद्द होके ट्रांसपोर्ट का महकमा ही चुनिया ताकि आपदे विरोधी नूं, जो कि मैं हाँ, उन्होंने मैं दबा सका, फाइनैंशली लॉस कर सका तो इलैक्शन आसानी नाल जित सका, उन्होंने मैं मैंटली डिस्टर्ब कर सका। सो इस करके उन्होंने ये खास करके डिपार्टमेंट लिया तो बनते सारे सानू खराब कर लगे। अगली बेनती जी, सरकार तो असी एक कैप्टन साहब का टाइम सी, बीबी रजिया सुल्ताना जी साडे ट्रांसपोर्ट मंत्री से, असी एक रिक्वेस्ट की सी भी साडा इस तरह करके कोविड के दौरान वाला टैक्स माफ कर, क्योंकि बसेस चलियाँ नहीं, जो चलियाँ उदों 50% कैपेसिटी के हिसाब से चलियाँ। तो सरदार अपना मनप्रीत सिंह बादल साहब फाइनैंस मिनिस्टर उदों भी सी कि हुण भी है, इन्हां नाल साडी मीटिंग हुई। इन्हां ने मीटिंग दे विच साडे नाल प्रॉमिस कीता सी कि असीं तुहाडे सारे टैक्स माफ़ कर दांगे, तुसीं सिर्फ लोकां दी सेवा करो। सानूं भी पता भी अज ट्रांसपोर्ट दे विच कुछ नहीं बचदा, असीं स्टार्ट करता जी। चलो चांस ऐसा बनया कि कैप्टन साहब नूं उतारता, चन्नी साहब मंत्री बन गए, कैबिनेट दे विच रीशफल हुई, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी ट्रांसपोर्ट मंत्री बन गए। ये कहते जी असीं टैक्स माफ़ नहीं करना, इन्होंने टैक्स माफ़ करने तो इनकार कर। चलो असी उस गल नाल भी एग्री करके असीं कहा जी साडियां तुसीं इंस्टॉलमेंट्स बना दिओ 4, जे तुसीं नहीं माफ़ करना तो चलो असीं फिर भी भर दिन्ने आ। कहते ठीक आ जी, इंस्टॉलमेंट्स बनातियाँ, एक इंस्टॉलमेंट असीं भरती, फिर मुकर गए। कहते जी सारियां भरो। चलो असीं सारियां भरन की तैयारी करन लग पे। सारिया इंस्टॉलमेंट्स भरन की असीं तैयारी करी जाते सी, अपील साडी एसटी साहब कोले पेंडिंग पई सी, इन्होंने चक के साडे सारे परमिट कैंसल कर साडे भी, ते नाल ऑर्बिट एविएशनस जिहड़ी सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब की आ, उन्हां दे भी करते। असीं मानयोग हाई कोर्ट कोले अपील की भी सर असीं तां टैक्स भरन नूं भी तैयार हाँ, RTA साहब सानूं OTP नहीं दिंदे, इन्ने प्रैशर च चल रहे आ, असीं कारोबार किवें करांगे। तो मानयोग हाई कोर्ट ने सानू परमिशन दी, इन्हों डायरैक्शन दी भी तुसी OTP विदिन वीक इन्हों दे के नैक्सट मंडे मैं इन्हों की हियरिंग करनी है, उदों पहले टैक्स भराओ। सो मानयोग हाई कोर्ट के हुक्मां ते सानू OTP मिलिया तो फिर असीं टैक्स भर सके। टैक्स भरन तो बाद असीं दोबारा जो हियरिंग ते गए तो मानयोग हाई कोर्ट ने फिर बहुत ही झाड़ पाई इन्हां दे एडवोकेट जनरल नूं, जिहड़े कि पटवालिया साहब इन्होंने नवे नवे बनाए सी, उन्होंने झाड़ पाई भी तुसी ये की मखौल बनाया और साडा केस साडे हक च करता, इन्हां दे अगेंस्ट करता। उस तो उपरंत तुहाडे वर्गे प्रैस वाले भरा इन्हां कोले गए भी जी तुहाडे ते एलीगेशनस लग रहे हैं भी तुसी वेंडेटा पॉलिटिक्स, बदलाखोरी की पॉलिटिक्स कर रहे हो, तुहाडे ते तुहाडे विरोधी ने ये इल्ज़ाम लाया। कहना जी मैं तो बिल्कुल नहीं बदलाखोरी की सियासत कर रहा, मैं तो इन्होंने टैक्स नहीं भरिया सी, इस करके इन्हों के परमिट रद्द करते, तो हुण इन्होंने टैक्स भरता तो मैनू कोई इतराज़ नहीं। तो हाई कोर्ट ने परमिट इन्हों के रिन्यू करते आपदा चलाउण। पर जे ऐसे गल ते एग्री करते सी भी टैक्स ही भराउणा सी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की की लोड़ पई सी, क्योंकि टैक्स सारा भरता, 3.25 करोड़ रुपए के करीब असीं टैक्स भरिया, भरता, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, साडे अगेंस्ट भी असीं परमिट रद्द सही कीते सी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ा कल होया वो आप जी नूं भी सारिआं नूं पता, क्लीयर कट उन्होंने आपदे ऑर्डर्स दे विच लिखता भी स्टॉप डूइंग वेंडेटा पॉलिटिक्स, इहो जी पॉलिटिक्स साडी कोर्ट ना लैके आओ, साडा टाइम वेस्ट ना करो। तुसी जो उत्थे पंजाब दे विच तुहाडी पंजाब सरकार खेल खेल रही आ, सानू सारा पता, आपदी पॉलिटिक्स नूं पॉलिटिक्स ही रखो, कोर्टां दे विच ना लैके आओ।
ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਜੜੀ ਤੇ ਸਾਹ ਬਹਾਦਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਸ਼ੇ ਪਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਗਰਾਮ ਸਾਰੋਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਰੋਹਿਤ ਸੂਦ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਰੋਹਿਤ ਸੂਦ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਸਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸ਼ੇ ਪਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਤੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਰਾਮ ਸਾਰੋਂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਰੋਹਿਤ ਸੂਦ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਟਵਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੜੀ ਗਏ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਖੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਦਾ ਭਾਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਸਾਤੋਂ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ 36-37 ਪਰਮਿਟ ਸਾਡੇ ਰਿਨਿਊ ਹੋਣ ਵੰਨਿਓ ਪਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਨਿਊ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਰਿਨਿਊ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸੇਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਅੱਧੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਰਮਿਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਰਿਨਿਊ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਆ ਸਤਪਾਲ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਗਏ ਵੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆ ਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬੱਸਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਰਡਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜੀ, 50,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਬੜੀ ਵੰਗਾਰ ਪਈ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਦੇਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਸਰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਬੱਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, 6 ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਰਟੀਏ 'ਚ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਏ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦਿੰਦਾ, ਆਰਟੀਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਨੋਟ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਆ ਦੋ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਹੈ, ਲਓ ਸਰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਜੀ ਹੁਣ ਲਓ ਸਰਕਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆਰਟੀਏ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਆਰਟੀਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੱਗੇ ਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਸਰ, ਲਓ।
ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇ ਰਹੇ? ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਵੰਡੋ, ਔਰ ਇਹ ਮਾਣਯੋਗ ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆਰਟੀਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁੰਡੀ ਰਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਉਹ ਵਗਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਛੱਡੂਗਾ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਨੇਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਹ ਖੜਾ ਮੁੰਡਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਆ ਜਿਹਦੇ ਬੰਨੀ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾ ਜੀ ਡੰਪੀ ਵਿਨਾਇਕ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 3 ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਆ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਕ ਘਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਲਏ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਰਟੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗਿੱਦੜਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਨਰ ਸੈੱਟ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਢੋਲਕ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂ A to Z ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ, ਵੀ ਕੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀਆਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਗੁਲ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਰੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖਬਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ।